मैं अपना गगन लुथरा अज एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे रूबरू लाइव कैनेडा तो और बहुत सारी नवी तरह की जानकारी लैके बहुत सारे तुहाडे डाउट जिहड़े रह गए होणगे वो सारे दोबारा पूरे करन लई हर वार की तरह तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हाँ। 3 पॉइंट ने अज के लाइव सैशन के इन बिटवीन तुहाडे नाल करन वाले 3 पॉइंट उही ने जो क्वेश्चन मैनूं लोग पुट करते हैं। सब तो ज़्यादा मैनू जो लास्ट टाइम लोगों ने बहुत ही हुंगारा दिता, बहुत ही प्यार दिता लास्ट लाइव तो लास्ट जो असी प्रोडक्ट लॉन्च किया सी, नो डाउट साढ़े को सीट्स घट सी बट वो बारे भी तुहानूं विस्तृत रूप दे विच मैं ब्यौरा देवांगा कि असी आने वाले टाइम दे विच की कर सकते हैं या जो लोग रह गए ने अपलाई करने वाले उन्होंने कोल की अपॉर्चुनिटीज़ अगे है। वो एक पॉइंट वो अज दी लाइव सैशन दे विच आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे। सैकेंड बहुत वड्डे लैवल ते अज दी डेट दे विच पंजाब दे विच हरियाणा दिल्ली ऑल ओवर इंडिया जी तुसीं लगा लो एक बहुत वड्डी भेड़ चाल चली कैनेडा तो सीगी पहुँच गई इंडिया दे विच है क्योंकि कैनेडा तो कोई भी इमीग्रेशन नाल रिलेटेड न्यूज़ चलती है तो वो पहुँचती इंडिया तक ही है। वो चली है कि यूकॉन सिटी दे विच कोई पायलट प्रोग्राम चलिया जिहदे विच बिना आइल्स दे तुहानूं पीआर दे रहे हैं जी, हथों हथ पीआर मिलती पई है। तुसीं नहीं पढ़े हो, तुहाडे को फंड नहीं है या कुछ नहीं है, तुहानूं पीआर मिलेगी। एक तुहानूं वो पॉइंट क्लीयर करके देवांगे। थर्ड मेरा अपना एक पॉइंट है जो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ रखना चाहना। वो पॉइंट ये हैगा है कि मोस्टली बंदियां दे मन दे विच ये सवाल होएगा, पता नहीं मैनूं तुसीं पुट करदे हो ये क्वेश्चन या नहीं, बट मैनूं ये लगता है कि हर एक दे मन च ये सवाल जरूर आंदा होएगा कि सर तुसीं विजिटर वीज़ा की वीडियो पाने पे हो या विजिटर वीज़ा नूं तुसीं करदे पे हो प्रमोट, बट ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये जो महामारी चलती पई है, ये क्या लगता है तुहानूं आने वाले टाइम दे विच आने वाले समय दे विच विजिटर वीज़ा कैनेडा इमीग्रेशन या कोई होर बाकी कंट्रीज देणगियां विजिटर वीज़ा? ये पॉइंट तुहाडे नाल क्लीयर करांगे, ठीक है। सब तो पहला गल करिए विजिटर वीज़ा आने वाले समय क्यों मिलेगा या विजिटर वीज़ा आने वाले समय किद्दां मिलेगा। पहला किहड़ी चीज़ां हुंदियां सी, किद्दां हुंदियां सी, आने वाले समय दे विच की फर्क आउणगे, किहड़े बंदे वीज़े वास्ते एलिजिबल होणगे, किहड़े बंदे वीज़े वास्ते एलिजिबल नहीं होणगे। लास्ट पॉइंट तो पहला मैं शुरुआत करांगा, किहड़े बंदे वीज़े वास्ते एलिजिबल ने, किहड़े बंदे वीज़े वास्ते एलिजिबल नहीं है। असी जो जम्मदे हाँ असी किसी चीज़ वास्ते भी एलिजिबल नहीं होंगे उस टाइम, हौली हौली लाइफ के पड़ाव बनाए हुए ने रब ने, हौली हौली लाइफ के कुछ एक पैरामीटर्स बनाए ने रब ने, वो सानू चढ़ने पैंदे ने, वो चढ़ते हैं तो कल नूं लाइफ च असी सक्सीड करते हैं। जिस हिसाब नाल वो पड़ा चढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग साडी डेस्टिनेशन लिखी जाती है कि असी फ्यूचर च कित्थे पहुँचांगे। इसी तरह जे तुसी विजिटर वीज़ा लैना है, विजिटर वीज़ा 100% मिलता है, बशर्ते अंबैसी की एक एक शर्त तुहानूं पूरी करनी पैंदी है। और शर्त तुहानूं तुसी जानदे किद्दां या तुहानूं दस्सण वाला बंदा किद्दां दा उहदे ते डिपेंड करता है तुहाडा केस अंबैसी च किद्दां पुट ऑन होएगा। हर कंट्री ने इंडिया दे विच अपना इमीग्रेशन सैक्टर खोलिया है, अपना इमीग्रेशन ऑफिस खोलिया है। जिद्दां तुसीं दिल्ली चाणक्यपुरी चल जाओ तो हाई कमीशन है ने हर कंट्री के, इदा कैनेडा का हाई कमीशन भी है उत्थे। जे एडे एडे वड्डे मुल्कां ने एक कंट्री के विच अपने हाई कमीशन खोले ने, उहदे कारण है कि वो साडे इंडिया नूं सर्विसिज देना चाहते हैं, वीज़ा देना चाहते हैं, बट जे असीं वीज़ा की शर्तां नूं पूरीआं नहीं कर पावांगे तो सानूं वीज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है। जिहड़ा भी बंदा कैनेडा आउण दा चाहवान है हर एक नूं वीज़ा मिल सकता है बशर्ते तुहाडी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होवे। एक पॉइंट सारे जो मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया ये पुट करते पे ने कि भाजी वीज़ा किद्दां मिलेगा, अज की डेट तो बीमारी बहुत फैली हुई है। देखो मैं लास्ट अपने लाइव सैशनस दे विच भी दस्सिया है कि जिथे जिहड़ी चीज़ की कमी होनी शुरू हो जाती है वो कमी का गैप जिन्ना वधना शुरू हो जाता है, जदों एक दिन एक पॉइंट ते जदों विराम लगता है उस तो बाद उस चीज़ की उन्नी ज़्यादा की कहते हैं वरतों वध जाती है, उन्ना ज़्यादा उस चीज़ की इंपोर्टेंस वध जाती है। अज की डेट दे विच जे असीं देखिया जाए हर एक मुल्क नूं चलांदा कौन है, अगर असीं देखिए हर मुल्क दे विच सरकार तो है, सरकार अपनी जेब चों पैसे नहीं लगा रही, हर मुल्क नूं चलाउण वाला कौन है। एज पर मेरी सोच, एज पर मेरा एक्सपीरियंस, एक मुल्क नूं चलाउण वाले दो तरह के बंदे होंदे ने, दो तरह के दो विभिन्न बॉडीज़ हैगियां। एक होंदे ने जिहड़े बंदे कंट्री के इनसाइड रहिंदे आ, जिहड़े लोग कैनेडा के अंदर रहिंदे पे ने, पहले वो हैगे ने इत्थे टैक्स तारदे आ, वो टैक्स के बदले दे विच सरकार इत्थे चलदी है, सरकार उन्होंने सहूलतां दिंदी है, पार्कां बनदियां, स्कूल बनते हैं, बच्चों नूं बेसिक फैसिलिटीज़ मिलदियां, मैडिकल फैसिलिटीज़ मिलदियां, होर कई तरह के चीज़ां मिलदियां।
इसी तरह ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, UK ਚੱਲ ਪਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਪਓ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ UK ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ UK ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਏਜੰਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 50 ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 25 ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਥ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀਜ਼ੇ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਬਣਨ ਨੂੰ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਚੂਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਭਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ $10 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ $100 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ $1000 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 12th ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 10,000 15,000 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਟਰਨ ਅਗਰ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ 2020 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 2020 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2020 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਬਟ ਜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2020 ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ 2020 ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗੇਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10,000 15,000 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਟਰਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਯੂਕੌਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਯੂਕੌਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਥੋੜੇ ਏਜ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯੂਕੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਯੂਕੌਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਕੌਨ ਇੱਕ
ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਯੂਕੋਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਆ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਠਾਠਾ ਵੱਜਣਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਰਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ को ਕਾਪੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3-4 ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਯੂਕੋਨ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੈਟ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦਾ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਕਢਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਡਲਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਲਓਗੇ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਹਿ ਲਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਰੱਬ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, $10,000 ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰਸਟ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਬੋਨਲੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਨਲੈਸ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਨਲੈਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਨਲੈਸ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ 15 AIP ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, 20 AIP ਆ ਗਈਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੌਜ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ 15 AIP ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ 10 AIP ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36,000 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ YouTube ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50+ ਕੁਆਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸਟੈਪ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੈਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।